जय जगन्नाथ। आजर क्लास को आपण मानक स्वागत। आजर क्लास टी रहिबो एसएसबी लेक्चरर ओडिया सब्जेक्ट रो द्वितीय प्रभाग रे हमर प्राचीन साहित्य जो रही तादरे लोक साहित्य उपरे आमे दुईटा क्लास करिथिली जोटा कि लोक गीत आ लोक गल्प। आजर क्लास रे आमे लोक नाटक उपरे आलोचना करबा कौन कौन सब नाटक लोक नाटक गुड़िक कौन कौन रही तार प्रकार भेद नाटकर संज्ञा स्वरूप एगुड़िक पूरा भल से आलोचना करबा। आपण माने फर्स्ट रु लास्ट जाके देखंतु। जदि क्लास रे नुआ आछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियो भल लागुची तार लाइक करंतु, सांग साथी मानकु शेयर करंतु आ कमेंट रे निहाती जणांतु। जदि आपण माने हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेबा को चाहउचंती ताले वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल रे लिंक अछि। आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जांतु, जा फल रे कि आपण जदि ओपीएससी पीजीटी हो कि एसएसबी पीजीटी एसएसबी लेक्चरर नेट किंबा पीजी एंट्रेंस पई प्रिपेयर होतिबे सबरो क्लास आपण माने टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। नाटक ऊपर आज क्लास टी रहिबो एसएसबी लेक्चरर पई। तो नाटकर संज्ञा आमे फास्ट देखिबा। अतीत रे आधुनिक जुग परी साहित्यर विभिन्न विभाग स्वतंत्र भाव रे सृष्टि होई नथिला। तो अतीत रे हमर कोन थिला ना आधुनिक जुग परी साहित्यर विभिन्न विभाग स्वतंत्र भाव रे सब गुड़िक हमर सृष्टि होई नथिला। केबे ना अतीत रे साहित्यर समस्त विभाग काव्यर अंतर्भुक्त थिला। साहित्यर जो समस्त विभाग रही से गुड़िक सब काव्य रे अंतर्भुक्त थिला। काव्य मध्यरे परिदृष्ट हेउथिबा समस्त विभाग मध्यरे नाटक थिला सबुठारु अधिक रमणीय। तो काव्य मध्यरे जो समस्त विभाग रहिथिला ता मध्यरे हमकु सबुठारु अधिक रमणीय कौन लागे ना नाटकटी लागे। सेथि पई कुहा जाइथिला काव्यसु नाटक रम्यम। तो कौन कुहा जाइथिला सेथि पई ना काव्यसु नाटकम रम्यम। नाटक विभागटी अलंकार शास्त्रविद मतरे दृश्य काव्य। नाटक होउची कौन ना दृश्य काव्य। एटा क्वेश्चन आसी पारे, कारण नाटक व्यतीत साहित्यर अन्य कोनसी विभागर अभिनय योग्यता नाही। नाटक छड़ा साहित्य जो रही तार जेकोसी विभाग रे अभिनय योग्यता आ कोनसी टी नाही, केवल नाटकटी अछि। अर्थात अभिनय योग्यता थिबा काव्य ही दृश्य काव्य। जो गुड़िक अभिनय द्वारा ही हेई थाए जो काव्य गुड़िक ताहाकु आमे कोन कहबा ना दृश्य काव्य बोली कहबा। साहित्य दर्पण रे काव्य को दृश्य और श्रव्य भेद रे दुई भाग रे विभक्त करा जाइछे। तो साहित्य दर्पण रे काव्य को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। कौन कौन ना दृश्य आउ श्रव्य, देखिबा आउ सुनिबा। तो अभिनय योग्य को कौन कहा जाए देखिबा, अभिनय योग्य काव्य को कौन कहा जाए ना दृश्य काव्य बोली कहा जाए। आमे अभिनय को देखि परिबा सुनी परिबानी। दर्शकों को आनंद प्रदान करबा ही नाटकर प्रकृत धर्म। नाटकर धर्म होउची कौन ना दर्शक मान को आनंद प्रदान करबा। सेति पई नाटक दर्पण रे रामचंद्र गुणचंद्र कहिछंती, रामचंद्र और गुणचंद्र कहिछंती नाटक मिति नाटयति विचित्र रचना प्रवेशेन सभ्यानां हृदयं रंजयति नाटकम। तो यहाँ मन रखिए, यहाँ क्वेश्चन आसी पारे। संस्कृत आलंकारिक माने नाटकर उद्देश्य संपर्क में मत प्रदान करने को जाई कहिछंती जे एथिरे उपदेश प्रशांति मिलिबा संगे संगे धर्म जस आयु वृद्धि होइथाय। कौथरे ना नाटकरे। पुणी समस्ते कलार निर्यास नाटक मध्यरे मिलिथाय। तो तापर आमे देखिबा जे नाटकर उद्भव और विकास एवं लोकनाटक एगुड़िक टिके आलोचना करिबा। नाटक शब्दटी नट धातुरु उत्पन्न और यार अर्थ अनुकरण। एटा इम्पोर्टेंट आपण मानक पई, आपण माने एटा मन रखंतु बा नोट करिक रखंतु जे नाटक शब्दटी धातुरु नट धातुरु उत्पन्न और यार अर्थ होची कौन ना अनुकरण। इंग्राजी रे आकु कौन कह जाए ना ड्रामा शब्दटी मध्य ग्रीक ड्रामा शब्द रु आसीछि एवं यार अर्थ अनुकरण। तार भी अर्थ होची कौन ना अनुकरण। तार इंग्राजी शब्द कौन ना ड्रामा, यह ग्रीक रो ड्रामा शब्द रु आसीछि। एतिकी मन रखिबे आपण मन पई इम्पोर्टेंट रहइबो।
ଆଦିମାନବ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ନୃତ୍ ବା ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି। ତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନୃତ୍ ବା ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ନାଟ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି ନଟ୍ ଧାତୁରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ନଟ୍ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ନାଟ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ। ଏହି ନଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଭିନୟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ନା କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଋଗ୍ବେଦରୁ ପାଠ୍ୟ, ସାମବେଦରୁ ଗୀତ, ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦରୁ ରସ ନେଇ ପଞ୍ଚବେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ତାଣ୍ଡବ ଓ ଲାଳସ୍ୟର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନାଟ୍ୟବେଦ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଭରତ ପ୍ରୟୋକ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତ ଏତିକି ଭଲସେ ବୁଝି ହେଲା, କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଆଦି ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ପାଲା ଦେଖିବା। ତ ପାଲା ଆଲୋଚକମାନେ ପାଲାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଲୋଚକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ପାଲା ରହିଛି ପାଲାକୁ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକନାଟ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆଲୋଚକ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହା ମତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ଅଧିକୃତ ହେଲା ପରେ ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାୟ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଏକ ଦିଗରେ ପାଲାର ଆରମ୍ଭ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ତ ଗୋଟେ ଦିଗରେ କ'ଣ ନା ପାଲାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଲା ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନା କାହିଁକି ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉନା କାହିଁକି, ଏହା କ୍ରମଶଃ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ କବିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରୂପାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ନାନା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପାଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ଗଲା ଆମର ପାଲା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକୃତ ହେବା ପରେ ପାଲାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ରାୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାସକାଠିଆ। ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଲୋଚକମାନେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଯୁଗରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କେତେକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମନାମ ଗାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କାଠି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଦାସକାଠି ବା ଦାସକାଠିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାସିରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନୃତ୍ୟଟିର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦାସକାଠି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି କହିଥାନ୍ତି। ଦାସକାଠିଆରେ ପାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତୋଟି ନା ସର୍ବମୋଟ 2 ଜଣ। ପାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ନା 2 ଜଣ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗାୟକ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ନା ପାଳିଆ। ଏତିକି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଗାୟକକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ପାଳିଆ ହାସ୍ୟ କଥା ଦ୍ୱାରା ବା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଗାୟକଙ୍କ ଗୀତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ କେବଳ ପାଳିଆ ଗାଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦାସକାଠିଆ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଆଲୋଚକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଦାସକାଠିଆର ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ, ସେଥିରେ ବୀରରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ରାଜୁଡ଼ା ବେଶ,
ଭୂଷା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାକୁ ଆଶ୍ରୟ ପୋଥିର ପ୍ରାଚୀନତା ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଲା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ପ୍ରାଚୀନତର କଳା ବୋଲି ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ପରିଚିତ ଲୋକକଳା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଲୋକକଳା। ଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଗାୟକରତ୍ନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗାୟକରତ୍ନ ଆଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦଣ୍ଡନାଟ। ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଥିବାରୁ ବା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାଡ଼ି। ତ ବାଡ଼ିକୁ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଦଣ୍ଡନାଟ। ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଦଣ୍ଡଟିକୁ ସିନ୍ଦୁର ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶବର ଶବରୁଣୀ ଏହାର ନାୟକ ନାୟିକା। ଏହାର ନାୟକ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶବର ଶବରୁଣୀ। ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ରଖି ଉକ୍ତ ଦଣ୍ଡନାଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ରଖିକି ଏ ଦଣ୍ଡନାଟଟି କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ଲାଭ ବା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଏହା କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟକାରୀମାନେ ଶିବଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡନାଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଅବହେଳିତ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଗୃହୀତ। ଅଭିନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅତି ନିମ୍ନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାର୍ବଜନୀନ ଗଣଦେବତା ଶିବ ଆରାଧନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ସାମ୍ୟ ଓ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଳୀନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ଶୈବ ଧର୍ମାଚାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୈତା ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ଋଷିପୁତ୍ର ଭାବେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଟଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମାଚାରମୂଳକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଉପଚାର ବିଧି, ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି କରାଯାଏ। ତ ଆମର ଏଇଠି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଆଉ ପାଣିଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି କରାଯାଏ। ଧୂଳିଦଣ୍ଡରେ ଅଭିନୟ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହୁଏ। ଏହା ସଂଳାପହୀନ ବେଶ ପୋଷାକ ରହିତ ଅଭିନୟ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରାଯାଏ ତାହା ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ବଚନିକା ଯୁକ୍ତ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିହିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ। ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଉପଚାର ବିଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କ୍ରମ ବିକାଶ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡନାଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଚୈତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପଳେଇ ଆସେ। ଯଦି ନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ନ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା UPSC PGTରେ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ରେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ଏହି ନାଟ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଭାଷା ପଦ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ କ୍ୱଚିତ୍ ଗଦ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦଣ୍ଡନାଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚଢ଼େୟା ନାଟ। ଦଣ୍ଡନାଟର ଏହା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗ। ଚଢ଼େୟା ନାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି, It is presumed before the play that ଚଢ଼େୟା and the ଚଢ଼େୟାଣୀ are in search of each other. ଏହି ନାଟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ। ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀଙ୍କ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସର୍ପାଘାତରେ ଚଢ଼େୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଚଢ଼େୟାଣୀର ଶୋକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚଢ଼େୟାର ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏକ ମିଳନାନ୍ତକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ। ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଞ୍ଚ ରହିଥାଏ। ମଞ୍ଚ ଅନ୍ତରାଳରେ ରେଶମ ସୂତାରେ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଝୁଲାଇ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ସୂତା ଚାଳନା କଲେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ଏଥିରେ ବାଦ୍ୟକାର ଓ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଥାଆନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସଳାମ୍ପର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନଥାଏ। ପୁରାଣର ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବିଷୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଟକରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କୁହନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଲୋକନାଟକର ବିଚିତ୍ର ଭୂମିକାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକରଣ। ନାଟକର ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, କାହାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାଟକ ସହିତ ଏହାର ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କଣ୍ଢେଇ ନାଟରେ ଲୋକନାଟକର ସକଳ ବିଭାଗ ଥାଏ, କେବଳ ନଥାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଥିରେ ନଥାନ୍ତି। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରତୀକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତର କରଣୀରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ନାଟରେ ଶରୀରଧାରୀମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ସକଳ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ ଦେଖିବା। ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ହେବା ଓ ଏକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ନୃତ୍ୟର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଗୋଟିପୁଅ ନାଚରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାୟନ କରାଗଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚୈତିଘୋଡ଼ା ନାଟ। ଚୈତିଘୋଡ଼ା ନାଟର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ନାଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠି କେବେ ହୋଇଥାଏ ନା ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପର୍ବ। ଚୈତିଘୋଡ଼ାରେ ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ବାସେଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତାରେ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାସେଳୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ବାଉଁଶର ବତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅଶ୍ୱର ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ପାଟକନା ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଏକ ଅଶ୍ୱର ମୁଖା ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୋଇଥାଏ। ବାଉଁଶ ଚିରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ ଅଥବା ରାଉତ ରାଉତିଆଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତର ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛଉ ନାଟ। ଛଉ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ ମୁଖା। ଛଉର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମୁଖା। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛଉ ନାଚ ବା ଛଉ ନାଟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ଛାଉଣିରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଶର ପାଇକମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଛାଉଣିରେ ସମରାଭ୍ୟାସ ଛଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଛାଉଣି ଶବ୍ଦରୁ ଛଉର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୌଭିକ ଶବ୍ଦରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମହାଭାଷ୍ୟରୁ ମୂକାଭିନୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଏହି ସୌଭିକ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛଉର ଅର୍ଥରେ ମୁଖା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ମୁଖାପିନ୍ଧା ନୃତ୍ୟଟିକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ। ଛାଉଣି ଶବ୍ଦରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ଛାଉଣିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୃତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯିବ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଛାଉଣି ଓ ଛଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ମୂକାଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୀର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସର୍ବୋପରି ବୀରରସ ଏହି ନୃତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟର କେଉଁ ରସ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ବୀରରସ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଛାଉଣି ଓ ଛଉ କେଉଁଥିରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ତାହା ଅଧିକ ଗବେଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ।
तापर आमे देखिबा एबे डालखाई। डालखाई प्रायतः पश्चिम ओडिशार एक लोकप्रिय नृत्य। डालखाई व्रतधारिणी माने बण भितरे गछर डालरे रोहुथिबा मंगला बा दुर्गा अन्य अर्थरे कहिले डालखाई देवी को संतुष्ट करबा पई डालखाई नृत्य करिथांती। आश्विन मासरे महाअष्टमी ठारू आरंभ होई दशहरा दिन पर्यंत 3 दिन धरी यार आयोजन होइथाए। अष्टमी दिन संध्यारे दुर्गांकर पूजार्चना होइथाए। अष्टमी नवमी और दशमी 3 दिन धरी आदिवासी तरुणी दलबद्ध भाव में नृत्य परिवेषण करिथांती। गीतर ताले ताले विभिन्न वाद्य सहयोगरे नृत्यटी बेस उपभोग्य होई उठे। युवक माने मादल ढोल मौरी टमका आदि बजाई थांती। हाथ छंदा छंदी होई आगुकू पछुकू ढली तरुणी माने निजर कला कुशलता प्रदर्शन करती। डालखाई नाचरे डालखाई गीत गान करा जाए। एही गीत गुड़िक साधारणतः आदिवासी रसात्मक। यह व्यतीत अख्यात अपरिचित स्थानीय कवि माने सामाजिक सांस्कारिक प्राकृतिक पौराणिक विषय वस्तु उपरे आधारित विभिन्न गीत रचना करिथांती। पोशाक मध्य नृत्य अनुकूल मन होइथाए। कस्ता शाढ़ी बा संबलपुरी शाढ़ी उपरे एक रंगीन फूल पका गामुछा पड़ी थाए। मुंडरे खोसा सेथिरे विभिन्न प्रकार फूल और पत्र खंजा होइथाए। बादक माने कच्छा भिड़ी थांती और रंगीन फतेई पिंधि थांती। वर्तमान यही डालखाई नाच अरण्यर देहली अतिक्रम करी नगर सभ्यता को धीरे धीरे प्रभावित करने को आरंभ कलानी। तापर रसरकेली देखिबा। रसरकेली मध्य पश्चिम ओडिशार एक लोकप्रिय नृत्य। डालखाई परी एथिरे मध्य अनुरूप वाद्यर व्यवहार होइथाए। उभय नृत्य परिवेषण रीति एक प्रकार। डालखाईर एक प्रसारित सामान्य मार्जित रूपे रसरकेली रे परिलक्षित होइथाए। गीतर ताले ताले विभिन्न अभिनय और नृत्य माध्यम रे तरुणी माने निजर मनोभाव को व्यक्त करिथांती। तापर आमे देखिबा बे करमा नाच। करमा नृत्य भी पश्चिम ओडिशार अत्यंत लोकप्रिय नृत्य। विभिन्न उपजातिर लोक एथिरे भाग नहीं थांती। एथिरे करमासानी एवं करममानी आदि देवादेवी को उद्देश्य रे पूजा आराधना करा जाइथाए। कर्म अनुसार ही देवादेवी फल प्रदान करिथांती बोली एक लोकविश्वास प्रचलित अछि। भाद्रव मास शुक्लपक्ष एकादशी दिन तरुण तरुणी विभिन्न वाद्य बजाई कर्मा गछर डालटी आनी आखड़ा घरे किंबा एक प्रशस्त स्थान रे पोती देई सेही कर्म देवता मानक आनंद विधान पाई पूजा अर्चना संगे संगे नृत्य और गीत परिवेषण करिथांती। देवता को संतुष्ट करी तांकर आशीर्वाद लाभ करिबा ए नृत्य गीतर उद्देश्य। तापर आमे देखिबा जे देशिया नाट। देशिया नाट कहले साधारणतः आदिवासी को बुझाई थाए। मुख्यतः आदिवासी माने सेमानंकर चैती पर्व पुष्पर्व सहराई नुआखाई दोलजात्रा आदि रे नृत्य करिथांती। फसल अमल एवं संतान जन्म समय मध्य नाट अनुष्ठित होइथाए। जयपुरर महाराजा रामचंद्र देव जो देशीय नाट सृष्टि करिसेंती सेथिरे शास्त्रीय नाट्यर प्रभाव स्पष्ट। सार्वजनीन मुखार व्यवहार हेउछि देशीय नाटर प्रधान वैशिष्ट्य। तो देशीय नाटरे आमर मुखार व्यवहार रही थाए। पशुपक्षी देवता राक्षस समस्ते मुखा पिंधि मंचरे अवतरण करि थांती। साधारण मानव चरित्र पई अवश्य कौनसी मुखार व्यवहार करा जाए नहीं। चरित्र माने केवल मुहंटी को एक मुखा साहाय्य घोड़ाई रखती। एथिरे कथावस्तु पुराण रामायण किंबा समाजर ग्रहण करा जाए। तापरे घुमरा नाच एबे देखिबा। घुमरा होची माटी निर्मित हांडी आकृति पदार्थ उपरे गोधी चर्म द्वारा आवृत करा जाइथिबा वाद्ययंत्र विशेष। तो यहाँ इम्पोर्टाट रहा क्वेश्चन आसपे। यह वाद्ययंत्र भाव में व्यवहार करा जाई जो नाट करा जाई थाए ताहा ही घुमरा नाच। उभय हाथर व्यवहार रे यह बजा जाई थाए। पुरुष माने मुख्यतः यार नृत्यकारी। गोटे गोटे दल में 7-8 जन कलाकार रही देखा जाए। पाइकछा उपरे पाटलुगा पिंधि ता उपरे चित्र विचित्र छिटार एक कपड़ा गुड़ाई दि जाई थाए। मुंडरे मयूर पुछर मुकुट पिंधि नृत्यकारी नृत्य करथांती। प्रथमे वाद्य बजाई नृत्यकारी वृत्ताकार रे बुलंती। देवदेवींकर वंदना शेष विभिन्न बोलर ताଳରେ नृत्य आरंभ होइथाए। पुराण बा रामायण आदि कहानी एथिरे वर्णना करा जाई थाए। तो ये थिला नाटकर प्रकार भेद। तो यहाँ आपण मानक पई नेट रे एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो नेट एग्जाम पई
बा ओपीएससी पीजीटी एसएसबी पीजीटी ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।